ओम शांति 17 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे जोग एवं पाठ पढ़ा द्वारा ही दुई मुकुट प्राप्त हेबो। सेथिपाई निजर लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी दैवी गुण को धारण कर। जोग एवं पाठ पढ़ा द्वारा ही दुई मुकुट प्राप्त हेबो। सेथिपाई निजर लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी दैवी गुण को धारण कर। प्रश्न विश्वर रचयिता बाबा तुम मानकर केउ सेवा करुछंती? विश्वर रचयिता बाबा तुम मानकर केउ सेवा करुछंती? उत्तर पिला मानकु अविनाशी संपत्ति देई सुखी करिबा एहा ही तांकर सेवा। बाबांक भली निष्काम सेवा आउ केही करि परिबे नाही। दुई रे बेहद्र पिता भड़ा सूत्र रे ब्रह्मांकर भ्रुकुटी रूपी आसन ग्रहण करी तुम मानकु विश्व सिंहासन अधिकारी करि देउछंती। निजे राज्य सिंहासन उपरे बसु नाहंती किंतु पिला मानकु बसाउछंती। बाबांकर तो जड़ प्रतिमार मंदिर सबु तैयारी हेउछि, सेथिरु तांको कोन बा सुख मिलिबो? प्रकृत मजा तो पिला मानकु मिलुछि जेउ माने कि स्वर्गर राज्य भाग्य प्राप्त करुछंती। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानकु बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मानकु बुझाई दिया जाइछि। बाबा एवं पिला माने उभय ओम शांति कहउछंती काहेकि ना आत्मार स्वधर्म हेउछि शांत। तुमे एबे जानी गलणी जे आमे शांति धामरु प्रथमे सुख धाम को आसुछु, पुणी 84 जन्म नेई नेई दुख धाम को आसुछु। एकथा तुमर मने अछि? पिला माने 84 जन्म जीव आत्मा हेउछंती किंतु बाबा जीव आत्मा हेउ नाहंती। कहउछंती स्वल्प समय पाई एही ब्रह्मांक शरीरर आधार नेउछि, नचेत मु पढ़ाइबी किपरि? पिला मानकु घड़ी घड़ी किपरि कहिबी मनमना भव एवं निजर राजधानी को मने पकाओ। एहाकु ही कुहा जाए गोटिए सेकेंड रे विश्वर मालिक। बेहद्र बाबा निश्चित बेहद्र खुशी बेहद्र संपत्ति देबे ना। एथिपाई बाबा बहुत सहज रास्ता बताउछंती। कहउछंती एबे एही दुख धाम को बुद्धिरु बाहर करि दियो। मु जेउ नुआ दुनिया अर्थात स्वर्ग स्थापन करुछि तुमी तार मालिक हेबा पाई मोते मने पकाओ। तेबे तुमर पाप कटि जिवो एवं तुमे पुणी थरे सतो प्रधान होई जिवो। एहाको ही कुहा जाए सहज जोग। जेमिति पिला माने लौकिक पितांकु सहजरे मने पकाई थांती, सेमिति तुम मानकु मध्य बेहद बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बाबा ही दुखरु मुक्त करी सुख धामकु नहीं जाउछंती। सेठारे दुखर चिन्ह वर्ण ही नाही। बाबा बहुत सहज कथा कहउछंती निजर शांति धाम घर को मने पकाओ। जेउ घर बाबांकर अटे सेही घर तुम मानकर मध्य अटे। आउ ता सहित नुआ दुनिया को मध्य मने पकाओ, ताहा तुमर राजधानी। बाबा तुम पिला मानकर केते निष्काम सेवा करुछंती। तुम मानको सुख धाम को पठाई निजे बानप्रस्थ नहीं परम धाम रे बसी जाउछंती। तुमे माने मध्य परम धाम निवासी अट। ताकु निर्वाण धाम बानप्रस्थ मध्य कुहा जाए। बाबा वर्तमान पिला मानकर सेवा करिबा पाई अर्थात संपत्ति देबा पाई आसुछंती। एही ब्रह्मा मध्य निजे बाबांक ठारु संपत्ति नेउछंती। शिव बाबा तो सबुठारु उच्च भगवान अटंती। तांकर मंदिर मध्य बहुत तैयारी होईछि। तांकर केही पिता शिक्षक नाहंती। सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तांको पाखरे अछि। तेबे तांको सही ज्ञान किपरि मिलिला? से कोन वेद शास्त्र आदि पढ़ी थिले कि? ना, बाबा तो हेउछंती ज्ञानर सागर, सुख शांतिर सागर। बाबांकर महिमा एवं दैवी गुणधारी मनुष्य मानकर महिमा भितरे बहुत प्रभेद रहिछि।
ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେଉଛ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ଥିଲ, ତେବେ ଅସୁରରୁ ଦେବତା କରିବା ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଥିବେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ଅଥବା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅଭିନୟ ତୁମକୁ ଅନାଦି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ମିଳିଛି। ତୁମେ କେତେଥର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳରେ ଆସିଛ, କେତେଥର ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ତେବେ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସୁପ୍ରିମ ସୁଲ୍ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତେଣୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେତେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିଛି। ସେମାନେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖେଳ ତ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ହିଁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ ଆଦି କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟକଶାଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନେଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅଲଗା ରହିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ତ ମୋର ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଏ, ତେବେ କହନ୍ତି ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଆସିବ। ସେହିଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ ନା। ଇଏ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ୟାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପୀ ରଥର ଆଧାର ନେଉଛି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତ ମୁଁ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, କହୁଛ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ଶେଷରେ ତୁମର ଯୋଗର ଫଳ ମିଳିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାର ସମୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୋଟି, ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏହିଭଳି ତୁମେ ବାଜୁଲି ଖେଳୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ମୁଁ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ୟାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଉଛି, ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଭଡ଼ା ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଘରର ଭଡ଼ା ନେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ବେହଦ୍ର ବାବା, କିଛି ତ ଭଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉଥିବେ ନା। ବାବା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସିଂହାସନରେ ବସାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେଠାରେ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଉଜ କରୁଛ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସୁନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ତୁମେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନେ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସିଂହାସନ ଅଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲ, ତାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଭାରତ ପରି ସାହୁକାର ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ଏଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ହୋଇଗଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ ତୀର୍ଥ ତ ବାବାଙ୍କର ହେବା ଦରକାର।
ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଦେବତା ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣ ତୁମର ଉଭୟ ମୁକୁଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଅଛି, ନା ଧନର ମୁକୁଟ ଅଛି। ରାବଣ ଉଭୟ ମୁକୁଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁକୁଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଆସ, ଆମର ଗାଇଡ୍ ହୁଅ, ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ପଣ୍ଡା ରଖାଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବ, କୌରବ, ଯାଦବ କ'ଣ କରିଗଲେ? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଦୁଃଖର ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନେ ନାମ ବଦଳାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ, ବିଦେହୀ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଏବଂ ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଧରଣୀ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। 3750 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ସାହସ ନାହିଁ ଯିଏକି ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ତୁମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ଅକର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପତିମାନଙ୍କର ପତି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଦୁନିଆର ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ସବୁ ଏକା। ତେବେ କେହି ନା ରଚୟିତାକୁ ନା ରଚନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଋଷିମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ବସିଛ, ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ଚାପୁଡା ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲ ସବୁ ସାରିଦେଲ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ପୁଣି ଯାଇ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମର ସାଗର, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମର ସାଗର, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ।
ବରଦାନ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ମନ ଭିତରେ ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ମନ ଭିତରେ ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ତୁମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅବିନାଶୀ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବାହ ବାହାର ଖୁସିର ଗୀତ ବାଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାହ ବାବା, ବାହ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ବାହ ମିଠା ପରିବାର, ବାହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସୁଖମୟ ସମୟ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବାହ ବାହ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେବେ ବି କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ବା ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବଦଳରେ ବାହ ବାହ ଏବଂ ମୁଁ ବଦଳରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଅବିନାଶୀ ସରକାରଙ୍କର ମୋହର ଲଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଅବିନାଶୀ ସରକାରଙ୍କର ମୋହର ଲଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ଜୀବନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏହି ଆଶା ଥିଲା କି ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ତେବେ ଆମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଆଶା ତ କେବେ ନା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନା। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି କେହି ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା। ତେବେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ପ୍ରଥମେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ଏହି ଉପାୟ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପରମାତ୍ମା ଆସି ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଦ ମିଳିବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ପବିତ୍ର କରି ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଭରପୁର କରିବ, ତାହା ହେଲେ ସେହି ସଂସ୍କାର ସାରା କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ତେବେ ସାରା କଳ୍ପର ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆମକୁ ହିଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମର ଉନ୍ନତିର କଳା ହେଉଛି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବା। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗି ସାରିବା ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାଇଦା ରଚନା ହୋଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚଢ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏହାର ଅଧା ଅଧା ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହି ସୁଖକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଶେଷତା। ଅଭିନେତାର କାମ ହେଲା ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତାର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବାହ ବାହ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାର ଅଭିନୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀର ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ହେଉଛି।
ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କରିବା, ଏହା ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଦୈବୀ ଜୀବନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି କରିବା। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ନୟନରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶମୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ମୋର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାରେ ଚମକି ଉଠୁଛି। ବାବା ମୋତେ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଏହି ଅଲୌକିକ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଆକାଶରେ ଅଛି। ମୋ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି କିରଣ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ହାତ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବସିଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ମାଲିକ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକାଶ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ମୋ ଠାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃତିକୁ ବି ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ଫରିସ୍ତା ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି। ମୋ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଶାନ୍ତିର କିରଣ ମୋ ଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନରେ ଅଛି। ବାବା ନିଜର ବରଦାନୀ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନେକ ବରଦାନୀ ଭରା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୋର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଆକାଶରେ ଅଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ମାଲିକ। ମୋ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଓ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଶିବ ବାବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଚମକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।
ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନରେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଫରିସ୍ତା ଚମକିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭରପୁର କରିନିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ। ओम शांति।